सत श्री अकाल। टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के नाल। अमित शाह सामने हुई पंजाब हरियाणा के पानियां बारे चर्चा। उत्तरी भारत कौंसल की अज 29वीं बैठक चंडीगढ़ विखे हुई। पंजाब ते हरियाणा विचाले पानियां दे मुद्दे ते उठी गल, पर अमित शाह ने कहा कि वो इस मुद्दे नूं वखरी बैठक विच सुलझाउणगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नवे बने सियासी सलाहकारां नूं एक होर झटका। स्टाफ वापस लैण तो बाद हुण दफ्तरां तो भी सखणा रहना पवेगा। नवे बने सियासी सलाहकारां नूं कुछ दिन पहला कैप्टन ने सलाहकारां नूं कैबिनेट रैंक नाल सी नवाजिया। सिमरजीत सिंह बैंस अज गिरफ्तारी देने लई खुद पहुंचे बटाला। गिरफ्तारी लई बटाला पहुंचे बैंस नूं नहीं पाया पुलिस ने हाथ। बैंस ने अपने हमायतियां नाल शरेआम कीता रोस प्रदर्शन ते वापस लुधियाना चले गए। आवारा पशुओं खिलाफ सियासी पार्टियां आईयां एक मंच ते। मानसा विच आवारा पशुओं खिलाफ संघर्ष कर रही कमेटी की हमायत विच सुखपाल सिंह खैरा, भगवंत मान, जगमीत सिंह बराड़, हरदेव अर्शी, मंगत राय पुजे। सरकार तो इस संबंधी ठोस रणनीति बनाउण दी कीती मंग। ते सिद्धू मूसेवाला दे नवे गाने दा चौपासियों होया विरोध। गाने विच माई भागो दी कीती सी तुलना। सिख जथेबंदियां ने पुलिस विच कीती शिकायत। मूसेवाला ने सोशल मीडिया ते मंगी माफी। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। उत्तरी भारत कौंसल की अज 29वीं बैठक भारत के गृह मंत्री अमित शाह की प्रधानगी हेठ हुई। इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राजस्थान ते उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों समेत जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी मौजूद सन। बैठक दौरान सूबियां विचाले गरमाए जाने वाले मुद्दों ते चर्चा हुई। इस चर्चा में पंजाब ते हरियाणा विचाले पानियां दे मुद्दे ते भी गल उठी, पर अमित शाह ने कहा कि वो इस मुद्दे नूं वखरी बैठक विच सुलझाउणगे। अमित शाह ने ऐलान किया कि अगली उत्तरी भारत कौंसल की बैठक राजस्थान विच होवेगी, जो 2 महीने बाद रखी जाएगी। पानियां दे मुद्दे तो इलावा होर भी कई मुद्दों ते चर्चा हुई जो वख-वख राज्यां नाल संबंधित सी, पर किसी भी मुद्दे ते अमित शाह वालों कोई भी फैसला नहीं सुनाया गया। बैठक तो बाद चंडीगढ़ पुलिस की अटल स्मार्ट योजना के लॉन्च दौरान अमित शाह ने कहा कि बीट बॉक्स कानूनी व्यवस्था नूं बनाउण लई सब तो अहम कड़ी है। अमित शाह ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस वालों लॉन्च की गई स्मार्ट सेवावां काबिले तारीफ ने ते उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस नूं वधाई दी। चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारी, अधिकारी, पुलिस प्रशासन के सारे ऑफिसर्स, आज मैं तो उत्तरी क्षेत्र की काउंसिल की मीटिंग के लिए यहाँ पर आया था। महामहिम ने आग्रह किया कि आज अटल स्मार्ट पुलिस योजना और ई बीट का लोकार्पण हो रहा है, तो मुझे उपस्थित रहना चाहिए। खैर, लोकार्पण कौन करता है इसका बहुत महत्व नहीं होता है, परंतु जो ये इनिशिएटिव चंडीगढ़ प्रशासन ने लिया है इसका बहुत महत्व है। कई बार छोटे छोटे प्रयोग देश के कोई छोटे से कोने में होते हैं और वहीं से सच अर्थ में एक सफलता की गाथा की शुरुआत होती है, एक नई शुरुआत होती है। मैं राज्य में भी गृह मंत्री रहा हूं, अब देश का भी गृह मंत्री बना हूं। मेरा शुरू से आग्रह है कि बीट को स्ट्रेंथ ही करना चाहिए, बीट को ताकत देनी चाहिए। बीट के स्तर पर मेरी जानकारी में तो शायद पहला यूनिट होगा जिसने बीट को ई बीट बनाने का काम किया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नवे बने सियासी सलाहकारां नूं एक होर झटका लगाई। स्टाफ वापस लैण तो बाद दफ्तरां दी कहानी भी ठंडी पै गई है। सूत्रां मुताबक कैप्टन दे सियासी सलाहकारां नूं सैकटरीएट विच मिलण वाले दफ्तरां दी कहानी लमक गई है। याद रहे कि मुख्यमंत्री दे लाए गए सलाहकारां नूं कैबिनेट रैंक नाल नवाजिया गया सी। इस तो बाद उन्हां नूं सैकटरीएट दा स्टाफ अलॉट किया गया सी, पर हाईकोर्ट विच दित्ते बयान मुताबक सरकार ने सियासी सलाहकारां नूं दित्ते स्टाफ की नोटिफिकेशन नूं रद्द कर दिता। हालांकि जो स्टाफ सियासी सलाहकारां नाल लगना सी उस नूं सैकटरीएट दे एस्टैबलिशमेंट ब्रांच तो बदल के मुख्यमंत्री के दफ्तर विच तैनात कर दिता गया। इस दे नाल ही सियासी सलाहकारां नूं जो दफ्तर मिलने सन, सैकटरीएट विच उस दी गलबात भी रुक गई है। सियासी सलाहकारां नूं स्टाफ मिलण तो बाद सैकटरीएट विच कमरे लभे जा रहे सी कि इन्हां सियासी सलाहकारां नूं कमरे कित्थे दित्ते जाणगे, पर स्टाफ वापस लैण तो बाद दफ्तरां दी कहानी भी ठंडे बस्ते विच पै गई है। लोक इंसाफ पार्टी के मुखी ते विधायक सिमरजीत सिंह बैंस अज गिरफ्तारी देने लई खुद बटाला पहुंचे, पर पुलिस दूर खड़ी देखदी रही ते ओ रोस रैली करके लुधियाना वापस परत आए। बैंस ने अपने हमायतियां नाल शरेआम बटाला विच रोस प्रदर्शन किया ते फिर पुलिस के सामने अपनी गड्डी विच बैठ के
ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ। दरअसल बैंस खिलाफ गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर विपुल उज्जवल नाल तकरार करके मामला दर्ज किया गया है। यह मामला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सिफारिश से दर्ज होया है। बैंस ने अपनी गिरफ्तारी संबंधी अफवाहां नूं ठल पाउंदिआं लंघे दिन ऐलान किया सी कि वह शुक्रवार नूं खुद बटाला के गांधी चौक विच धरना देण लई जा रहे हैं। अज उन्हां नाल ਉਹ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਫੂਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਬਟਾਲਾ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਮਗਰੋਂ ਬੈਂਸ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਡੀਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਤੇ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਬੈਂਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। बैंस की जमानत अर्जी नूं अदालत ने खारिज कर दिता सी। इस मगरों बैंस की गिरफ्तारी संबंधी अफवाहां दा बाजार गरम रहा सी। अज बैंस ने बटाला के गांधी चौक विच धरना दे के बटाला पुलिस नूं गिरफ्तारी दी चुनौती दी। जिद्दण तो मेरे ते FIR दर्ज होया बहुत सारे बकाऊ चैनल ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ CIA ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ, 2 SP 1 SP ਤੁਰ ਪਏ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਬੈਂਸ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਬੈਂਸ ਕਿਸੇ ਚੂਹੇ ਦੀ ਖੁੱਡ ਵਾਂਗੂ ਬੈਂਸ ਆਟੇ ਦਾ ਦੀਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੂਹਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਨਗੇ। ਬੈਂਸ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਦਿਨ ਚਰਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦੇ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਇਸ ਕਦਰ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਨੈਸਟ ਅਫੀਸਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਰਾਸਰ ਬੈਂਸ ਤੇ ਝੂਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਟਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 24 ਮੌਤਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ NOC ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ NOC ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆਫ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ DC ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨਿਆ ਹੈ। ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਜਦ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਨਸ਼ੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੋਟਲ ਨਾਕਾਮੀ। ਨਹੀਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੌਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਹਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਲਵਾ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਪੱਖਦਾ ਵੇਖ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਦੂਸਰੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ
ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਢੱਠਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੇਸੀ ਗਊ ਹੀ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਨਸਲ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮੰਗਤ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਵਰਗੀ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬੋਬੀ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ MC ਚੀਮਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ, ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਰਕੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਧਰਮਾਂ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਔਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਢੱਠੇ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗਊ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਸਲ ਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਲੋਟਰ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਸੁਨਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਖੇਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਝਗੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ SHO ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟਸ ਖੋਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਰੋਪੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਖੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਵੱਲੋਂ ਡੁੱਬਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਸਦਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TV 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਜੱਟੀ ਜਿਉਣੇ ਮੋੜ ਵਰਗੀ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ YouTube ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖੂਬ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਤੇ ਪੱਖਦੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ SSP ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SSP ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਿੱਧੂ ਕਲਾਕਾਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰ ਖੰਡਾ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਕਰਨਾ। SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟੋ ਜੋ ਬਣਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲੈ ਆਉਣੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਡੂ ਕਲਾਕਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਖੌਤੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੈਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਗੜ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ? ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ DSP ਸਿਟੀ 1 ਤੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਚੌਪਾਸਿਓਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਣਾ ਲਿਖਣ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਪੈਰਾ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਜਸਟ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਅੜੋ ਮੁਟਿਆਰਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੈਰਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਸ਼ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਖੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਨਹੀਂ ਪਰਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਮ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਰਾਂਦੇ ਜਾਂ ਡੋਰੀਆਂ ਪਰਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਆਈਆਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਈਵਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾਡਰਨ ਦਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਡਰਨ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਚੱਕ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਨੂੰ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪੈਰਾ ਹੀ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਅਤੇ ਤਿਬੜੀ ਛਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਵਿਪਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਪਨ ਸਿੰਘ ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਕਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਜਾਸੂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੈਂਡਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਵੀ ਲਏ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ SSP ਸਵਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਸੂਸ ਵਿਪਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਫੌਜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਲਟਰੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਤਿਬੜੀ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸੂਸੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਪਨ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਵਿਪਨ ਸਨ ਆਫ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੈਗਾ ਆ
ਨਾਇਕ ਆਪਣਾ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਭੁੱਲੇ ਚੱਕ ਕਲੋਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੁਲ ਤਿਬੜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋਬ ਅੰਦਰ ਹੈਂਡਲੂਮ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜੋਬ ਕਰਦਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਰਮੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੈਚ ਕੀਤਾ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਨੋਵਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਨੈਪਸ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੱਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਨੈਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ 10,000, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 20,000 ਅਤੇ ਕਰੀਬ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਐਵਜ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਨੈਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਆਰਮੀ ਕੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਧਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਨੈਪਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨੈਪਸ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਰਾਹੀਂ ਚੈੱਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕਰੀਬ 23 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧੀਨ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ 2 ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ 1270 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਚੀਨੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਵਾਂ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੇਰਾ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਰਬੈਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਅਜਨਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ 8 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹਥੌੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋੜੀ ਕਪੂਰਾ ਦੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ 7:30 ਵਜੇ ਰੋੜੀ ਕਪੂਰੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰੋੜੀ ਕਪੂਰੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਇਲੀਅਸ ਮਿੱਠੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹਥੌੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਏਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜੱਤੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਫਰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜੇ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੈ ਗੁਰਤੇਜ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਜੀਐਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ। ਸਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਛਾਣਬੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕਲਯੁਗੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਕਹੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਨਕੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀਐਸਪੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਤਲ ਬੇਟਾ ਅਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਹੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਦਾ ਸਵੇਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੂਣ ਘੋਟ ਨੇ ਤੇ ਕਹੀ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ? ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਇਹ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 22/8 ਨੂੰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੀ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਸਨਕੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸਨਕੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਘੋਟਣਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰ, ਕਹੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ? ਉਹ ਅਸੀਂ
ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਮੋਗਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ 11 ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਘਸੀੜਦੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾ ਉਸ ਦੀ ਬਗੈਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਡਰੀ ਹੋਈ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਟਰੀ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਿੱਟ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਡਿੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਜਣੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਨੀਚੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘਸੀੜਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕ? ਇਹ ਲੋਕ ਮੰਗੂ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਰਹਾਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਾਰਚੂਨਰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ 5 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਿੰਮੀ ਪੁੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਪਿਸਤੌਲ, ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, 4 ਰੌਂਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਚੂਨਰ ਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸਦੇ 4 ਸਾਥੀ ਅਜੇ ਫਰਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅੱਜ 29ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉੱਠੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾਉਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ। ਸਟਾਫ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖਣਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਨਾਲ ਸੀ ਨਵਾਜਿਆ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚੇ ਬਟਾਲਾ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਬਟਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੱਥ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ, ਮੰਗਤ ਰਾਏ ਪੁੱਜੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਚੌਪਾਸਿਓਂ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ। ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਲਨਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੰਗੀ ਮਾਫੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਵੀ 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ